सो वन सेकेंड हो गया था एवरीवन, दिस इज बाइकर नोबल। तो बोला था कि उस दिन पहले बोला था कि हम लोग लॉन्ग राइड पे जाने वाले हैं। तो लॉन्ग राइड पे जाने का दिन है आज 21 फरवरी। तो ट्रिप है 0। तो अभी मिलना है सुविधा से मिलने के बाद उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं धूलागढ़ टोल टैक्स पे। हम लोग का मीटअप टाइम है एंड मीटअप टाइम जो है वो है 8 o'clock। तो सुविधा रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, फ्यूल अप हो गया है एंड फुल टैंक फ्यूल के लिए 1030 कॉस्ट पड़ रहा है फुल टैंक एंड 820। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। कितना लॉन्ग राइड होता है वो तो थंबनेल देख के शायद आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो हम लोग जाने वाले हैं वाइजैक। तो हाँ वही वाइजैक जाने वाले हैं। बहुत पहाड़ हो गया एंड इस साइड इस बार हम लोग साउथ की तरफ जाने वाले हैं। बहुत दिन से मन था साउथ पे जाने का। तो पहला स्टॉप होगा हम लोगों का पुरी। तो कोशिश करेंगे कभी कल सुबह 10 या 12 बजे के पहले ही पुरी पहुंचने के लिए। एंड पुरी पे और एक सरप्राइज भी है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो कुछ कल पता चल जाएगा आप लोगों को, तो वेट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं सीधा धूलागढ़ टोल टैक्स पे। पहले सीधे से मीटअप कर लेते हैं लॉर्ड्स मोड़ पे। सो ऑलराइट गाइस, अभी टाइम है 9:27 एंड ये है धूलागढ़ टोल प्लाजा। एंड यहाँ पे जो मीटिंग हो रहा है, लाइनअप हो रहा था इधर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट 100 किलोमीटर बाद पहुँच लेंगे। तो चलिए निकलते हैं। ज़्यादा कुछ है मतलब दिखने के लिए। तो पोंटो माउंट हो गया एंड तब भी डन। तो हम लोग के साथ जो बाइक जा रहा है वो है कि RTR BMW GS टिकट दे दिया था एंड RTR 160 है ये। एंड ये है T10 RF T10। मेरे साथ मेरा R15 मॉन्स्टर जा रहा है एंड उधर है सुविधा का RS। तो ठीक है चलिए निकलते हैं। ये हो रहा है हम लोग का शुरुआत। এটা ভালো করে পুজো দিয়ে দেবে। সবাই ভালো করে রাইড করো, মনে করো আমরা কিন্তু রাইডার রেসার না, তো স্পিড ওভারস্পিডিং নয়। অ্যাবসলিউটলি আমাদের একটা মিক তো হবেই, আমাদের একটা মিক দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা এখানে আমাদের একটু আলুগুলো প্লিজ ছেড়ে দাও, আমাদের ভিডিওটাও ভালো হবে। চলো আরেকটা এক সেকেন্ড আপলটা কত দাও মাথাটা কত মাথাটা ও হাততালি হোক। लास्ट एक वीडियो मुखे और अभी हम लोग फुल रेडी है। तो चलिए निकलते हैं। थैंक यू बहुत। बाय बाय बाय। আসছি দাদা। ओके तो ठीक है चलिए निकलते हैं, मिलते हैं कोई अच्छा सा लोकेशन पे। सो ऑर्डर के नाउ टाइम इज 12 o'clock एंड अभी हम लोगों का 125 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। फिर से एंड 7 hours 30 minutes लेफ्ट है, गूगल मैप पे दिखा रहा है। तो देखते हैं कितना जल्दी पहुंच सकते हैं हम लोग। तो हमारा स्पीड बहुत ही अच्छा है। तो और ये होटल का नाम है माँ मनसा हिंदू होटल। तो चलिए डिनर फिर हो चुका है हम लोगों का। तो फिर से चलिए निकलते हैं। वाओ, अभी टाइम है 2:30 एंड हम लोग को बालेश्वर पहुँच चुके हैं। बालेश्वर यहाँ पे फिलअप किया सभी को एंड मेरा 395 का बिल हुआ है फुल टैंक रिफ्यूल करने के लिए।
सभी का 700-600 ऐसा करके हुआ। मेरा सबसे कम चल जाता है फ्यूल, इसीलिए R15 खरीदो तो ऐसा चल सकता है। So good morning everyone. Now the time is 6:24 and अभी हम लोग के महानंदा नदी के ऊपर जो है महानंदा ब्रिज। Wait a minute. Look at the view. Wow. वाओ, ये है हम लोग का हालत। तो इतना फॉग में कभी रह नहीं गया, मतलब यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहा है सिर्फ, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक प्रॉब्लम है ये। फर्स्ट टाइम इतना फॉग में राइड कर रहा हूँ। माय गॉड, सुविधा का हालत देखो, सुविधा तो पूरा भीग गया। ये बीच एंड हम लोग का फाइनली पुरी पे पहुंच चुके हैं। तो माय गॉड, देखो वाह 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 वाली व्यू है इधर। तो अभी जाना है, होटल ढूंढना है, होटल ढूंढने के बाद फिर इधर आना है, मस्ती वस्ती जो भी है करना है। तो पहले जाते होटल ढूंढते हैं। सो ऑलरेडी दिस इज़ होटल पिंच एंड पार्किंग का जगह यहाँ पे सारे बाइक पार्क हो गया। दी होटल पिंच है इसका नाम, होटल का नाम। तो चलिए जाते हैं अंदर एंड रूम दिखाते हैं आप लोगों को। ये वाला है मेरा और सुगी भाई का रूम है ये। বলো দাদা। তো অলরাইট গাইস, এখন টাইম হয়েছে 5 o'clock। তো আমি এখন আছি পুরীতে। তো পুরী হোটেলে পৌঁছে গেছি আর সকালবেলাতে পৌঁছে গেছিলাম। খুব টায়ার্ড ছিলাম, বিশাল টায়ার্ড ছিলাম, কেননা সারা রাত ঘুম হয়নি। তো এখন আমি ব্লগটা শুরু করতে চলেছি বাংলায়, কেননা বলেছিলাম আমার ব্লগ বাংলাতেও আসতে চলেছে। আর কালকে ছিল 21 ফেব্রুয়ারি। তো 21 ফেব্রুয়ারি যেহেতু বাঙালির দিবস, বাঙালির দিবস মিনস হচ্ছে তোমার 21 ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস। তো সেই জন্য আমি এই ব্লগটা বাংলায় করতে চলেছি। তো এই ব্লগটা বাংলায় হচ্ছে অ্যান্ড আমি এখন আছি পুরীতে। তো ভিউ তো এরকম হোটেলে দেখাচ্ছি একবার তোমাদেরকে। তো এই হচ্ছে ভিউ, এই হচ্ছে আমার হেলমেট। সুবিধা অ্যাকচুয়ালি সুবিধা বাইকের প্রবলেম হয়েছিল, তার জন্য সুবিধা বেরিয়ে গেছিলো। তো সুবিধা একটু পরে চলে আসবে। এই হচ্ছে রুম অ্যান্ড এটা বাথরুম, যেটা মেন জিনিস। বাথরুমটা আমাদের দেখতে হয় প্রথমে। বাথরুম মোটামুটি ঠিকঠাক আছে, তো কোনো ব্যাপার না। তো এখন আমরা একটু সাইট সিন করবো, পুরী মন্দিরের সামনের দিকে যাব। তো প্রথমে আমরা যাবো পুরী মন্দিরে, পুরী মন্দিরের সামনেটা একটু ঘুরবো, ঘুরে তারপর যদি সম্ভব হয় তো একটুখানি প্রসাদ নিয়ে যাবো। প্রসাদ নিয়ে নেওয়ার পর একটুখানি বিচের সাইডে যাবো, বিচের সাইডে গিয়ে রাস্তাটা দেখবো কীরকম ক্রাউড আছে না আছে এগুলো দেখবো। খুব বেশি একটা ক্রাউড আছে, তবে ঠিক আছে দেখা যাক। তো চলো রাস্তায় দেখা হচ্ছে তোমার সাথে।
সো অলরাইট গাইস, এটা হচ্ছে হোটেল আমাদের, দি হোটেল দি ফিঞ্চ। আর এখানে আমরা সব গাড়ি পার্ক করেছি, BMW GS R310 আমার মনস্টার সব এখানে পার্ক করা রয়েছে। তো এখান থেকে ম্যাপটা মেরে নিলাম আমরা, এখান থেকে দেখাচ্ছি তো 6 মিনিট লাগবে। এই হচ্ছে স্টার্ট। তো চলো এবার যাওয়া যাক, গিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করা যাক। এই তখন থেকে আসা থেকে ঘুমিয়ে পড়ছে, চোখটা পুরো উল্টে গেছে, জানি না কী হয়েছে। আর ফিউল তো কম আছে, কালকে ভরে নিতে হবে এখান থেকে, ভাইজাকে ফিউলের দাম বেশি যা শুনলাম, তো এখান থেকে ভরে নেবো। স্টার্ট 2.2 কিলোমিটার এখান থেকে মন্দিরটা। ও কি সুন্দর টাকা স্পিড করলো। হ্যাঁ, গ্লাভস ট্লাভস পরার দরকার নেই, খুব গরম, বিশাল গরম লাগছে এখানে। কলকাতায় অতটা গরম নেই এখন। তো চলো যাওয়া যাক। হ্যাঁ, এখান থেকে বিচ বেশি দূরে না, এই হচ্ছে সামনে বিচ, দেখতে পাচ্ছ। দাও কলটা তুলে নিয়ে আবার মাইক অন করে তারপর। বলে ফেলো। বেরোলাম। হ্যাঁ, আমি জল দিতে বলে দিয়েছি, চাপ নেই। চাবি তো পকেটে। আমি ভুলে গেছি, পকেটে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো চুল কিছু হবে না, আমি অন্য কিছু, ওই মিঠুতেই হেয়ার ব্যান্ড নাও কিছুক্ষণের জন্য। ও আমি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবো দাদা, আমি জাস্ট মন্দিরটা ঘুরবো, ঘুরে একটা ব্লগ করবো, চলে আসবো। তো সামনেই এই হচ্ছে মন্দির, এই মন্দির দেখার জন্যই সবাই পুরী আসে, মেনলি এখানে পুজো দিতে আসে। এই মন্দির খুবই ফেমাস মন্দির। তো আমি ভেতরে ঢুকবো না, কারণ জুতো ফুতো পড়া আছে, জুতো ফুতো অনেক ঝামেলা। তো বাইরে থেকে দেখে দিচ্ছি মন্দিরটা। অ্যান্ড ভেতরে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস অ্যালাউ নেই, তো ভেতরে গিয়ে কোনো লাভও নেই আমার, আমি কোনো ভিডিও করতে পারবো না। তাই জন্য অনেকের মতে এই যে চক্রটা রয়েছে উপরে, এই চক্রটা দেখেন এখানে পুরী মন্দির সমস্ত কিছু দর্শন হয়ে যায়। তো এই চক্রই অনেক, এই চক্রের উপরে যে ফ্ল্যাগগুলো ঝুলছে ওগুলো তোমরা চাইলে কিনতে পারো। তো এখানে কোথাও একটা বিক্রি হয়, ওগুলো আমার ঠিক যাই না কোথায় বিক্রি হয়। তো এই হচ্ছে পুরী দর্শন হয়ে গেল। তো সব তুমি বাইরে থেকেও কিনতে পারো, ভেতর থেকেও কিনতে পারো, তোমার যেটা খুশি। তো এখানে আর কিছুই নেই, তো এবার চলো বিচের সাইডে যাওয়া যাক। মেন তো এই পুরী মন্দির, এই ছিল পুরী মন্দির। এবার বাড়ি যাওয়ার লোকেশনটা খুঁজে বাড়ি যাব। তো মেনলি এই ছিল পুরীর মন্দির। এখন আমরা যাব একটু বিচ সাইডে, এখানে ক্রাউড বিশাল, বিশাল ক্রাউড, অনেক লোকের ভিড় এখানটায়। যতটা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি ভিড়। এখানে অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনতে পারবে। এই হচ্ছে খাজা, এগুলো এই মেনলি প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় জগন্নাথকে। তো ঠিক আছে, চলো এবার একটু বিচের সাইডে যাবো, বিচের সাইডে গিয়ে একটু ঘুরবো, ঘুরে তারপর আবার হোটেলে ব্যাক করবো। বিশাল টায়ার, সারা রাত জেগে বাইক চালানো হয়েছে, তো বুঝতে পারছো। এই রাস্তাটা পুরোটাই যতটা দেখছো তোমরা সমস্তটা এই দোকানে ভরা, আর বিশাল সংখ্যক ক্রাউড ভিড় করে আছে এখানটায়। অনেক কিছু কেনা জিনিসপত্র তোমরা চাইলে কিনে নিতে পারো এখান থেকে, খুবই ভালো। যতটা বাইরে থেকে দেখলাম, ভেতরে যায় না কীরকম। বাপ, ওদের ঘুরতে ঘুরতে হালাত খুব খারাপ হয়ে গেছে। আগামী তো বিচ, মেরে ওদিকে বিচ দেখা যাচ্ছে, ওটাই বিচ আমাদের। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে বিচ এখান থেকে।
অ্যান্ড সমুদ্রের ঢেউগুলো দেখো জাস্ট অসাম লাগছে এখান থেকে ঢেউ। মাই গড, আর যত বিকেল হচ্ছে ক্রাউডের পরিমাণটা তত বেড়ে যাচ্ছে। মনে হয় না আর বিচ অব্দি পৌঁছতে পারবো, যা অবস্থা। হ্যাঁ, একটা বিচ রয়েছে গোল্ডেন বিচ বলে একটা বিচ, তো ওই বিচটা নাকি সুদর্শনের মুখে শুনলাম সত্যি খুব সেরা বিচ। তো ওখানে দেখা যাক, চেষ্টা করে যাওয়ার। তো হোটেল চলে এসছে, হোটেলের ভেতরে ঢুকি। অ্যান্ড এই বিচে সেরকম কিছু লাভ নেই গিয়ে, বিশাল ক্রাউড রয়েছে এখন, খুব একটা সেরকম কিছু নেই, জাস্ট লাইক নর্মাল বিচ। তো চলে এসেছি হোটেলে। এই ছিল পুরীর দর্শন, মেন যেটার জন্য সবাই পুরী আসে। আর এই তো এখনও শুয়ে রয়েছে ল্যাথ। আর আমার রেডিওটা অন হয়ে গেছে এখন। তো ভেতরে যাই, সবার সাথে একটু রেস্ট নিয়ে আবার বিকেলবেলায় বেরোতে পারি। বিকেলে যদি বেরোই তো আবার ব্লগ করব, না বেরোলে আবার কালকে কন্টিনিউ করবো। অ্যান্ড কালকে আমরা মেবি ভাইজাগ পৌঁছতে পারি সকালবেলা 7:30টায়। আমাদের বাবা সকাল 7:30টার মধ্যে বেরোতে হবে। তো ঠিক আছে, চলো হোটেলে ঢুকছি, অ্যান্ড যদি বেরোই তো আবার ব্লগ করবো। তো আমরা এখন আছি পুরীতে। এই দাদা আমাদের সিঙ্গাড়া খাওয়াচ্ছে, মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, সমস্ত কিছু খাওয়াচ্ছে। এই দাদার কাছে অনলাইন পেমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু হয়, যেটা আমাদের কলকাতায় কিছুতেই হয় না। দাও সিঙ্গাড়া খাবো আমি। তো আমরা এখন সবাই সিঙ্গাড়া খাচ্ছি, বিচে এসেছি, বললাম বিচে এলে ভিডিও করবো। তো এই হচ্ছে বিচ। থ্যাংক ইউ দাদা। এই হচ্ছে সিঙ্গাড়া, অনেক বড়, পেট ভরে যাবে না। বেশ ভালো খেতে। আর এখানে মেলা হচ্ছে এখন। এই হচ্ছে জিপে কিউআর কোড। তোমরা আমার সাবস্ক্রাইবার, ঝুঁকেগা নেই সালা। তো এখানে যদি তোমরা সাহারা মজা নিতে যাও, এই হচ্ছে উট তোমাদের জন্য। ও বাপরে, এর হাইট অনেক, কিন্তু আমি উঠতে চাইছি না, আর ভয় লাগে। কিতনা কে ভাই? কত করে? কত করে? বাচ্চা 50 টাকা, বড় হলে 100 টাকা। বড় হলে 100, বাচ্চাদের 50। এই বাচ্চা কারা কারা আছে এখানে? বাচ্চাদের 50 করে, বাচ্চাদের 50। এই মিঠু 50 করে ওঠো। হ্যাঁ তোমার জন্য 50 করে, তোমার জন্য 50 করে। চলবে, একদম চলবে। চলো ছোটা ভীম, এটা ছোটা ভীম। তো এই হচ্ছে মই, এই মই দিয়ে উঠতে হবে। ওঠো তুমি ওঠো। এটা তোমার, নিয়ে চলে যাই। এ ভাই বসবি না? হাই বস। তোর হাইট এত লম্বা কেন? এর হাইট লম্বা দাদা, আমার পাত্তা দিচ্ছে না। হোয়াট ইজ দিস? ডিম কেন খাবো? না খাবো না। এক পিস দিতে পারি? হ্যাঁ না, 2 পিস খেয়ে নে না, গরম ডিম আছে। পুরো খেতে ইচ্ছে করছে। তো এটা হচ্ছে অ্যাকশন ক্যাপচার, সবাইকে ডিম খাওয়াচ্ছে। তুই খাবি? দেবো না তোকে। ব্যাপারটা হলো তোমরা যদি পড়ে যাও তাহলে কি হবে? তো কষ্ট হচ্ছে? বসে পড়, শুয়ে পড়। তুই লাথি মারতে পারিস আমায়? তো এখন আমরা চলে এসেছি বিচের পাশে। এই হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ আসছে, আর ওখানে সবাই পা ভেজানোর জন্য গেছে। সুচয়ন্দা আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। এটা হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। আয় আমার পায়ে অব্দি আয়। এটা পৌঁছবে মনে হচ্ছে। ওয়াও, পৌঁছে গেছে।
ওয়াও, এখানে কিউআর কোড দেখো। সব জায়গায় কিউআর কোড আছে। সাবাস। এই সুবিধা, আমরা মাছ খেতে এসেছি, বলো কোন মাছটা ভালো? আগে আমাকে সবার নাম বল, হ্যাঁ তাহলে আমি বুঝতে পারবো তুই চিনিস। এটা ইলিশ, এটা আমি ভোলা। চিনি সবাই। এইটা জানি না, এটা জানি না, এটা পমফ্রেট। তাই? ইলিশ, আচ্ছা কাঁকড়া, আচ্ছা। এগুলো জানি না। এটা ভোলা, এটা ভোলা। এটা ইলিশ না, তাহলে কি? এটা খয়রা মাছ। ও দাদা, খয়রা এটা একটু সাটিন মাছ। হ্যাঁ, যে সবগুলো মাছের নাম, কি করছে জানো? কেউ তো জানে না, যা ইচ্ছা বলে দাও। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভিডিও এটা হবে, শোনো শোনো শোনো, যে যে সবগুলো মাছের নাম ঠিকঠাক বলতে হবে। বাজারে গেছে কিনা? বাজার মুম্বাই তুমি তো খুদই বাজার ওয়াও, ওইটা না। নামিয়ে গেবে তো।